श्री हरगोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर टेक बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान मानक भगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद। वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अस कहबो सुनकर गुर कान हमरे बचन प्रतीत महान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी के जीवन का इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी इस वेले लम्मे जटपुरे बराजे हुए ने। राय कला महाराज जियां दे कोल बैठा है। नूरा माही सरहंद का सारा प्रसंग सरवण करवा रहा है। सारे बचन साहबजादियां दी शहीदी दे सरवण करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने काई दा बूटा पट के आखिया मुगल राज दियां जड़ां पट्टियां गईयां। नहीं रहेगा कोई नगारबंद नगारा वजाउण वाला, नहीं रहेगी कोई फौज। ये बचन सुन के राय कले ने आखिया महाराज मवी ते इन्हां दे वर्गा ही हाँ, मवी ते मुसलमान हाँ महाराज, मैनू आप जी रख लवो। महाराज कहन लगे राय कले हुण ते बचन मुखों निकल गया, हुण ये बचन वापस नहीं हो सकता है। दो बारी बेनतियां कीतियां। जदों महाराज जियां ने दो बारी ये कह दिता ना भी ये बचन हो गया है, फिर राय कला अपने परिवार नूं कहन लगा, सारे जियां नूं, बीबियां नूं, बच्चियां नूं, बजुर्गां नूं कहन लगा सारे ही तैयार हो जाओ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल चलीए, सेवा करिए। जिथे सेवा वेख के खुश हो जाणगे उत्थे आपां बेनती कर लवांगे। सतगुरां ने इसकी भावना वेखी है, इहनूं साडे बचन दे उपर भरोसा है। फिर महाराज साहब जी राय कले नूं बख्शण लगे ने। इतिहास आपां पिछे सरवण कर आए। अगे जिवें गुरु पातशाह कृपा करदे सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अस कहबो सुनकर गुण कान। जदों महाराज जियां ने बचन आख्या ना, राय कला कहंदा अपने परिवार नूं चलो सारे जाने तैयार हो चलो, गुरु गोबिंद सिंह दे नाल ही चलीए, जिथे खुश हो जाणगे उत्थे बख्श देणगे। ये बचन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी सुनिया। महाराज ने सुनिया भी इहनूं साडे बचनां दे बड़ा भरोसा। अजे ते असीं बचन कीता ही है भी मुगल राज दीयां जड़ां पट्टियां गईयां, हुण बचन पूरा हुंदियां कुछ समा लगेगा, पर इनू अज ही भरोसा है भी महाराज ने कह दिता तो हो जाना है। ये भी तो एक भावना ही है ना, शरधा ही है ना। गुरमुखो शरधा है तो तां ही भरोसा आया ना भी महाराज का बचन पूरा होना। ये बचन तो साहबजादियां ने भी आख्या है। कह लगे वजीर खान मुगल राज दियां जड़ां पट्टियां जानियां, साड़ी जिस वेले शहादत होनी है, पर उन्होंने भरोसा नहीं आया। वो अपने राज भाग दे हंकार दे विच है। जो बंदा हंकार विच हुंदा फिर कोई जो मर्जी उन्होंने कही जाए, वो किसी की गल के उपर कन नहीं धरदा है, क्योंकि मान हुंदा है। जदों विपता पैंदी है फिर उस समय नूं पछताउंदा है। ऐसा काम मूले ना कीचिया जित अंत। महाराज ने तां ही आख्या हंकार दे विच आके बंदिया तू दूजे नूं बंदा नहीं समझदा।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਏ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਓ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਸਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਰਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਹਿਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮਰੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਤਬ ਦਇਆ ਢਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਰਾਵਾਰੀ ਕਰਤ ਹੈ ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਰਾਵਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਰਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋਰਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਝਾੜ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਕੇ ਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਢਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਜੜ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜੜ ਪੱਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ,
ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਖੇਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਤਨ ਕੇ ਤਰ ਤਰਵਾਰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਏ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਲਈ ਨਿਕਾਰ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਮੈਂ ਤਰ ਬਾਗ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਝ ਕੋ ਬਖਸ਼ੇ ਚਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਚਾਰ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗਲ ਜਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਦਰੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਗਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਵਾਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਸ਼ਬ ਲਗ ਰੱਖੋ ਅਦਬ ਇਸ ਕੇਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਹਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਬੰਸ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਡੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਵੀ ਰਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਵੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਪੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜੜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਜੋ ਸਨਮਾਨੋ ਦਾਹੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਪਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਦੋਂ ਪਾਇਲੇ ਕੋ ਗਰਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਛੀਨ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਛ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਚ ਲਿਓ ਚੀਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੀ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਬਚਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਗਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਲਿਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੈ ਸਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਕਰਹੁ ਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਤਿਅੰਤ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਏ ਬੋ ਹੋਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੜਗ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜੋਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਸਤਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਏਂਗੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਬਜਾਏਂਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏਂਗੇ। ਟੱਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ, ਉਧਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ, ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭੈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਹਰ ਬੰਸੁਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਆਇਓ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਮਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਿਓ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਦਮ ਪਦਮ ਸਮਹੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਦਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਵੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਧੇ ਤਿਸ ਮੇਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਕੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਸੇਵ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਗਗਨ ਹਮ ਚਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਾਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਮਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਏਕੋਟ ਚਲਾ ਜਾ। ਰਾਏਕੋਟ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਏ ਕੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਬਤਾਵੇ ਸਮਾਂ ਭਵਿੱਖ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਾਮਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਸੇਵਾ ਕੀ ਚਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੇਤ ਕਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾ ਪਲੰਗ ਤਵੇ ਉੱਠ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਚਮੋ ਜੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੰਗਲ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਨ ਕਰ ਚਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁੱਜਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਵੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਰਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਚੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਗਾਂ ਮੈਂ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੇਕ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ। ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਚਾਹਵੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੜਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਨੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੜ ਗਈ ਗਾਂ, ਜਦੋਂ ਥਣਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਣ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਉਹ ਗਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਚੋਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਵਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਭਾਂਡਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਛੇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿਮਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਧ ਸਿਮਨੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਲਪਾ ਲੱਪ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਛੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਵਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਗਏ। ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਮੁਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਸਵੰਪਰ ਹੈ, ਵਿਸਵੰਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਵਿਸਵੰਪਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੋਟਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵਿਸਵੰਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ।
ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਇਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਏ ਨਿਆਇਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਬ ਜੱਜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1900 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਨਿਆਇਤ ਖਾਨ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਬ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਲੋਟੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਮੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਗਾਵਾਂ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਿਸ਼ਾ ਬਚਨ ਕਰ ਚਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੀਸ ਪਰ ਭਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਏਕ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਦਰੀ ਤਾਤਰ ਪਲੰਗ ਟਕਾਏ। ਬਦਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਰੀ। ਬੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਇਆ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲੰਘਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੋਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਰਖਵਾਇਆ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੁਚੇਤਾ ਥਿਰ ਕੁਛ ਭਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਸੋ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਨਿਰੰਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾ ਬਸ ਗਏ ਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਜੀ ਬੇਕ ਪਲੰਗ ਸਵਾਰੀ। ਹਾਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਜ ਦਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਓ ਇੱਕ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰੀਆ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਰਸਤਾ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਲੰਘਾ ਰਖਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਲੰਘਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5-7 ਘੋੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਤ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਔਰ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲ ਚੱਪਲ ਬਲ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਐ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਪਣ ਕਰਿਓ ਹਾਥ ਜੁਗ ਜੋਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਅਰੋਹ ਕਰ ਘੋਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਲੰਘਾ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੀਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕ ਜਬ ਆਇਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦੀਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਨਿਕਸ ਬਸਾਇਓ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗੜ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਧਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗਿਆ
ਇਹ ਜੋਧ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਜੋਧ ਸਿੱਖ ਭਾ ਸਰਬੰਗ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੋ ਰਣਜਿਸ ਕਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਠਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਥਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੌਜ ਥੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। 35,000 ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਫਿਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਬਹੁਤ ਲਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਮ ਕਰ ਦਿਖਰਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਬੜਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੀਨ ਤੈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ 3 ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਇਸ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਦੀਨੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਵਗੈਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੀਰ ਦੁਤੀ ਲਖਮੀਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤਖਤਮਲ ਤੀਸਰ ਮਲ ਧੀਰ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਖਤਮਲ। ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਖਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਤੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਟ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਧੂ ਬਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਣ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਲੇਖਾ ਕਤੈ ਨਾ ਛੁਟਿਆ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ